I think I'm already live. So there was some issue. আমাদের এই ব্যান্ডউইথের কিছু প্রবলেম হচ্ছিল টেকনিক্যালি, যার জন্য এটা বন্ধ হয়ে গেল। হোয়াট আই উইল ডু ইজ, ইন দিস পার্ট আমি একদম স্ট্রেট অ্যাওয়ে চলে যাব হোয়াইট বোর্ডে। এই 30 মিনিটস 45 মিনিটস মতো এটা হবে। আমি একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দেবো ইকোনমিক্সের বিগ পিকচারটা কি, হোল পিকচারটা কি। সো you don't need to see me, but if you haven't subscribed or if you haven't uh, click the like, share, or subscribe button. Mostly the subscribe button, because then you will be updated in a regular basis. So, if you want to get frequent updates, then just subscribe to this channel. On a regular basis, you can get a lot of information, because we keep updating the community blog also. So there we will keep sharing poems, we will keep sharing songs, and you can learn a lot from life, because life is one of the greatest inspirations in our life. So you will understand how you can read a poem, how you can listen to a poem read by someone else, how you can listen to a song, how you can listen to a motivational speech, and everything will motivate you to do something greater. When you are actually coming to the business scenario, then you are busy with the functions of business. It can be productions and operations management, it can be marketing, it can be finance, whatever it is, human resource management. Maybe you are working in the data analytics part. But whatever you do, to motivate ourselves, to give a pep talk sometimes, to motivate ourselves to set higher goals, to set bigger goals, these things will help you. So when we share in the community blog, we are sharing a lot of things together. So it is not only dedicated to the lectures or the discussions we are doing here, or the addas we are going to do here. It's not only about that. Rather, we will share a lot of discussions, constructive dialogues that is happening all around the world. So we will keep doing that, and along with that, we will keep sharing poems, songs. Sometimes, in one page, you will see some nuggets of wisdom, then some summary of something which we already have discussed. We will keep sharing that. So you listen to the video, or you listen to the discussion, then you go to that thing. In one place, you will see all the main bullet points um, put, and you can just go through it, and you understand the concept really well. And then if you need to go back to the video again, you come to the video again and you watch specific parts, because after a while we are going to put chapters in these videos. So you can go to specific chapters, and you can look at the specific part. But till then, you have to just shuffle through the video, and you have to go to the parts, and you can just get the information. But anyways, without further ado, we will start our discussion today. And I hope you can see the screen. Is it visible? Last time it was not that. It is visible. Cool. Then I can just continue doing this thing. Okay. So I was talking about microeconomics and macroeconomics, and suddenly it stopped. But you have to understand, when we are talking about microeconomics, we are talking about individuals, businesses, households. Businesses, sometimes we call it firms. So firms, individuals, households. That is our micro part, microeconomics. So here we talk about microeconomics. And when we are talking about macroeconomics, then we are dealing with the nation or the country, then your governments, policies. There are macroeconomic policies, fiscal monetary policy. We will talk about all these things as we progress. But microeconomy, or let's say not microeconomy, let's put this word as microeconomics. This is much better. Right? Now, three most important components. If somebody is asking you, what do you mean by microeconomics? Whatever I just mentioned, you can add something more. But if somebody is asking you microeconomics, three most important components. The first one, we are dealing with demand and supply. Demand
supply and equilibrium. You have seen these graphs, right? These graphs, and this is the equilibrium price and equilibrium quantity. So this is the equilibrium point, supply and demand. So demand, supply and equilibrium. Now what do you, I just mentioned that when you talk about a consumer, then you talk about utility maximization. I am consuming the service, or I am consuming the goods, and then I'm looking for utility maximization. আমার বেনিফিটটা যাতে খুব বেশি হয়, তাহলে আমার কেনাটা সার্থক হলো, এরকম একটা ব্যাপার। সো কনজিউমার থিওরিটা এখানে আসছে, এই ডিমান্ড সাপ্লাই ইকুইলিব্রিয়াম এখানে। আর এই দিক থেকে আরেকটা আসছে কি, প্রডিউসার থিওরি। আমি এই গ্রাফটাকে একটু সরিয়ে দিচ্ছি। I'm just sorry, I'm just putting this graph away a bit to keep it clean. If I look at this side, I'm getting the producer theory. And the producer theory we just talked about, that we are looking for profit maximization. But again, last day we already discussed, I will mention that. If you take an iceberg, this is your shareholder, what they are seeing, the shareholders' view. And this, the entire thing is acting. Sometimes it is tangible, you cannot see, but it is actually acting in the background. So shareholder to stakeholder approach, that we are already talking about. When you are talking about the firm, when you are talking about the business, we are taking the approach of shareholder to stakeholders. Shareholders, it used to be like shareholders, but now it's only a part of it. It's not the entire thing, right? So let me just mention specifically shareholder to stakeholder approach. Primary, secondary stakeholder, we can go through the map and so on and so forth. What else? Another component, if I talk about microeconomics, that is the market structure. একটা মার্কেটের মধ্যে আমার একটা কাজকর্ম হচ্ছে, সেখানে সাপ্লায়ার আসছে, সেখানে আসছে আমার কনজিউমার আসছে, প্রডিউসার আসছে, মার্কেট স্ট্রাকচার একটা রয়েছে, মার্কেট স্ট্রাকচার থাকছে, এবং সেখানে কন্ডাক্ট কিভাবে হবে। আই হ্যাভ already discussed a flow chart, conduct or structure দিয়ে. I will just do it again today so that you can understand it in a better way. Market structure, conduct and performance, এই তিনটে জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। স্পেসিফিক্যালি এইটা নিয়ে আমি আগে আলোচনা করেছিলাম, যে when I discussed monopoly, oligopoly, monopolistic competition and all that stuff, I had mentioned it, but today I am mentioning again, this is another component. তাহলে কি আছে, I just mentioned, এখানে থাকছে যে পারফেক্ট কম্পিটিশন, সবাই এক্সপেক্ট করে, সব সময় হয় না। এখানে আমার আছে মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন, আমি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আগে বলে দিয়েছি, সো আই ওয়ন্ট গো টু দ্যাট। অলিগোপলি, মনোপলি, ঠিক আছে। আচ্ছা, another component, let's talk about another component, আরেকটা পার্ট। এই তিনটে কম্পোনেন্ট নিয়ে পুরো মাইক্রো ইকোনমিক্স নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলি আর কি। এখানে মার্কেট স্ট্রাকচারটা, কন্ডাক্ট, পারফরমেন্সটা যখন হচ্ছে ঠিকঠাক করে, মার্কেট ডায়নামিক্স সব যখন চলছে, তখন আমি এটা নিয়ে কথা বলছি। এখন হোয়াট ইফ দ্য মার্কেট ফেলস, আমার মার্কেট ফেলিয়ার নিয়ে কথা বলতে হবে। মার্কেট ফেলিয়ার কি, মার্কেট ফেলিয়ার্স, এবং যখনই মার্কেট ফেলিয়ার্স হবে তখন গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন হচ্ছে। অ্যাডাম স্মিথ বলেছিল যে আমার ফ্রি হ্যান্ড, ইনভিজিবল হ্যান্ড হবে, গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন। অ্যাডাম স্মিথ বলেছিল আমার ইনভিজিবল হ্যান্ড হবে, যে আমার সেলফ ইন্টারেস্ট নিয়ে কাজকর্ম হচ্ছে, পিপল যারা আছে তারা সেলফ ইন্টারেস্ট নিয়ে ডেডিকেটেড, এবং তারপর যা কিছু আছে সেটা এমনি এমনি হয়ে যাবে। একটা কি বলবো, যে এই পার্টিসিপেন্ট ইন দ্য ইকোনমি যারা আছে তারা সেলফ ইন্টারেস্ট দিয়ে মোটিভেটেড। এবার মার্কেট প্লেসের একটা ইনভিজিবল হ্যান্ড আছে, এটা প্রমোট করছে, এটা জেনারেল ইকোনমিক ওয়েলবিংটাকে প্রমোট করছে। তো সবকিছু এমনি এমনি হয়ে যাবে, এরকম একটা ব্যাপার। কিন্তু যখন না হয়, কেইনস বা এরা যখন পরে আরো অনেক ইকোনমিক্সরা নিয়ে অনেক ডিসকাশন করেছে, যে ইন্টারভেনশন আমাদের দরকার হয়।
তো তাই জন্য মার্কেট যখন ফেলিয়ার হয়ে যাচ্ছে তখন আমার গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন হচ্ছে। কি দিয়ে হচ্ছে, কি কি ক্ষেত্রে হবে আর কি, এক্সটার্নালিটিস। এবং এক্সটার্নালিটিস লাস্ট ডে আই হ্যাড মেনশন, যখন আমার ফিনান্সিয়ালি আমি একটা কিছু খাতার মধ্যে রাখছি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেইটা খুব সিগনিফিকেন্ট একটা ব্যাপার, সেটা হতে পারে পজিটিভ একটা ব্যাপার যখন আমি বেনিফিট দেখছি, যখন আমি নেগেটিভ একটা ব্যাপারে যাচ্ছি তখন একটা কষ্ট দেখছি। এইটাকে আমি ইন ওয়ান ওয়ার্ড আমি বলেছিলাম, এটাকে আমি পলিউশন নিয়ে বলতে পারি। বেনিফিট যখন আমি সেবা যখন করছি তখন এটা একটা হচ্ছে। আমি এটাকে ফিনান্সিয়ালের বাইরে, যেটা ফিনান্সিয়াল যা কিছু আমি খাতা বইতে লেখালেখি করছি, অ্যাকাউন্টিং, ফাইন্যান্স, এটা ঠিক আছে, সেটা কেন হবে, বেনিফিটস হবে, আমি গ্রাফ দিয়ে ডিটেলে বোঝাবো, বাট একদম ব্রডলি আমি খালি আগে বলে নিচ্ছি ব্যাপারটা কি। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে পাবলিক গুডস, যেটা আমি আগে বলছিলাম যে মার্কেট ফেলিয়ার এন্ড গভর্নমেন্ট গুডস ইন্টারভেনশনের মধ্যে আরেকটা হচ্ছে আমার পাবলিক গুডস। সেটা কি করে হয় সেটাও আমি বলবো। এটা হচ্ছে পাবলিক গুডস। আমার রাস্তাঘাট আছে, আমার ডিফেন্স আছে, অনেক কিছু আছে পাবলিক গুডস এর মধ্যে। আরেকটা ব্যাপার থাকে ইমপারফেক্ট ইনফরমেশন। ঠিক আছে, এই তিনটে নিয়ে জেনারেলি আমরা মাইক্রো ইকোনমিক্স নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি, এই তিনটে জিনিস, এই তিনটে কম্পোনেন্ট বা তিনটে এলিমেন্ট যদি আমি বলি, এই তিনটে নিয়ে খুব ডিসকাশন করার ব্যাপার। এখন কেউ যদি শুধু বলে মনোপলি, অলিগোপলি, মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন, এটা তো আমরা শুনেছি, দ্যাট ইজ অনলি ওয়ান পার্ট অফ ইট। কেউ আবার বললো সাপ্লাই ডিমান্ড শুনেছি, তাহলে এই দুটো হয়তো কেউ একসাথে বললো। কেউ বললো ইকোনমিক্স, মাইক্রো ইকোনমিক্স বলতেই আমি যেটা বুঝি সাপ্লাই ডিমান্ড ইকুইলিব্রিয়াম আমি জানি, কার্ভের শিফট গুলো জানি, আর আরেকটা কি জানি, এই মার্কেট স্ট্রাকচার জানি, আমি কন্ডাক্ট কিভাবে পারফরমেন্স হয় এগুলো জানি, আর এই মনোপলি, অলিগোপলি, মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন, পারফেক্ট কম্পিটিশন, এসব আমি জানি। আরেকটা জিনিস বাদ চলে গেল, যে যদি এগুলো ফেল করে, মার্কেট ফেলিয়ার্স আর গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন কি হবে। এক্সটার্নালিটিস আমার জানতে হবে, পাবলিক গুডস আমার জানতে হচ্ছে, ইমপারফেক্ট ইনফরমেশন আমার জানতে হচ্ছে। তাহলে এই তিনটে নিয়ে যখন আমি আলোচনা করছি, মোটামুটি একটা ওভারভিউ বা ওভারঅল একটা আমি মাইক্রো ইকোনমিক্স নিয়ে কথা বলছি। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবার এই এর মধ্যে প্রচন্ড সুন্দর একটা সম্পর্ক আছে। এই ডিমান্ড আর সাপ্লাই কার্ভ গুলো যখন শিফট হয় তখন তার সাথে মার্কেট স্ট্রাকচারের সম্পর্ক কি এবং কোন জায়গায় কি হবে সেগুলো আমরা জানি, আলোচনা করব। যে প্রাইস কিভাবে সেটা এফেক্টেড হচ্ছে, কোয়ান্টিটি কিভাবে সেটা এফেক্টেড হচ্ছে, সারপ্লাসটা কিভাবে হচ্ছে, ডেফিসিটটা কিভাবে হচ্ছে, এগুলো নিয়ে উই উইল টক অ্যাবাউট অল দিস থিংস। বাট ব্রডলি ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ ইট ট্রাইং টু সে। এই ছবিটারই আরেকটা ভ্যারিয়েশন আমি দেখাবো। ঠিক এই ছবিটার না, মাইক্রো ইকোনমিক্সকে যদি আমি একটু সার্কুলার ফ্লো দিয়ে বলি তাহলে সেটা বলতে কিরম মতো হয় আর কি। সো ইউ উইল সি, এই যে আমাদের পরিবার, হাউস হোল্ড বা মানুষের মধ্যে যে একটা কমিউনিকেশন হচ্ছে সেটা। তো এই ছবিটা যদি আমি আঁকি তাহলে এখানে হচ্ছে আমার মার্কেটস ফর গুডস এন্ড সার্ভিসেস, মানে যে মার্কেটটার কথা আমি বললাম এটা হচ্ছে মার্কেটস ফর গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস। ঠিক আছে, যেখানে বেচা কেনা হবে। তাহলে এখানে কি হবে, একজন বেচবে একজন কিনবে, ফার্মস উইল সেল, সেই প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনের কথাটা একটু মাথায় আনি, আর হাউস হোল্ডস আমার কিনবে, হাউস হোল্ডস উইল বাই। এটা হচ্ছে একটা ফোর্স, একটা ফোর্স বা একটা একটা এলিমেন্ট আমি বললাম, বা এটাকে আমি ওভাল শেপেও বলতে পারি বা চৌকোই রাখলাম। ঠিক আছে, এইখানে আমি রাখছি হচ্ছে ফার্মস, এখানে আমি রাখছি ফার্মস বা বিজনেস যদি আমি বলি। তাহলে কি করছে এরা, এরা জেনারেলি যেটা করছে, এরা প্রডিউস করছে, প্রোডাকশন এন্ড অপারেশন ম্যানেজমেন্ট, এবং সেল করছে, মার্কেটিং এর একটা পার্ট। কি করছে, গুডস এন্ড সার্ভিসেস। ঠিক আছে, আচ্ছা, আর কি করছে, হায়ার করছে অ্যান্ড ইউজ ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন। আমি একটা ইকুয়েশন আজকে বলবো, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইন আ বেটার ওয়ে। হায়ার ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল এবং আরো অনেক কিছু নিয়ে বলবো, একটু ছোট ছোট করে বলে রাখবো। হায়ার অ্যান্ড ইউজ ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন। এই ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন নিয়ে যখন আমি কথা বলছি তখন সেটা নিয়ে আমি একটা ফার্ম কিভাবে প্রডিউস করছে। এবার ফার্ম প্রডিউস করে কি করবে, ফার্ম প্রডিউস করে এই মার্কেটটায় বেচবে। তাহলে ফার্মের থেকে যে গুডস এন্ড সার্ভিসেসটা তৈরি হলো, এই যে গুডস এন্ড সার্ভিসেস তৈরি হলো সেটাও এখানে বেচছে ফার্মে। তাহলে কি করছে, গুডস এন্ড সার্ভিসেস সোল্ড। এবার এটা তার বিনিময়েও কি পাবে,
এই সেলসটা হলো, তার বিনিময়ে আমরা বলেছি কি পাবো, রেভিনিউ। তাহলে ফার্মের যেটা হবে রেভিনিউ, এখানে আমাদের অ্যাকাউন্টিং, ফিনান্স এগুলো সব আমরা কাজে লাগাই। যে একটা ফার্মে কিছু বেচা হলো, সেটা বেচে আমি কি পাচ্ছি, আলটিমেটলি আমি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রেভিনিউ। আর কস্ট অফ গুড সোল্ডটা আমরা বিয়োগ করে তারপর সেখান থেকে গ্রস প্রফিট এইগুলো সব পাচ্ছি। এই সাইডে কি আছে, এই সাইডে আছে হাউস হোল্ড, যারা এগুলোকে কনজিউম করবে। ঠিক আছে, হাউস হোল্ড বাই অ্যান্ড কনজিউম গুডস এন্ড সার্ভিসেস। এরা বাই করছে। এখন এই দুটোকে আলাদাভাবে বলা হলো কেন, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট sometimes you are buying, you may not be the consumer, I have mentioned it. So when you are buying, you are the buyer, but it might be the scenario might be something like this, somebody else in your family is consuming that. So buy and consume goods and services, আমি একবারই ধরছি, ওটাকে আর আলাদাভাবে ধরছি না। মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে হলে you have to give it a different thought. Own and sell factors of production, own and sell factors of production, ঠিক আছে। তাহলে আমার মনে হয় কি, হোয়াট ইট ক্যান ডু, গুডস এন্ড সার্ভিসেস যেটা আমি কিনলাম, যে এখানে বেচলো, সেই গুডস এন্ড সার্ভিসেস এখানে চলে আসবে। তাহলে হবে গুডস এন্ড সার্ভিসেস বট। হাউস হোল্ড বাই করলো এই মার্কেট প্লেসে, এখানে এটা কিন্তু মার্কেট, মার্কেট ফর গুডস এন্ড সার্ভিসেস, এখান থেকে বাই করলো করে এটা চলে এলো। তাহলে এ এখানে গিয়ে সেল করলো, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফ্লো, এ এখানে গিয়ে সেল করলো গুডস এন্ড সার্ভিসেস, এ এখান থেকে সেটাকে বাই করলো মার্কেট থেকে, ঠিক আছে। এই তাহলে সে তার বিনিময়ে কি দিল, আমি তো টাকা দেবো, তাহলে স্পেন্ডিং হয়ে গেল। Household, the amount household is spending, this is his or her spending, or the spending of the household. Now as we go down, we have something else. What is it? This is called markets for factors of production. This is called markets for factors of production. এখানে যেটা হয়, হাউসহোল্ড সেল করে, ফার্মস বাই করে, হাউসহোল্ডস সেল অ্যান্ড ফার্মস বাই, ঠিক আছে। তাহলে কি হবে, আমি একটু আগে মেনশন করেছি ফাংশনস গুলো। এখানে এই মার্কেটে কি যাবে, ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন, লেবার, ল্যান্ড, ক্যাপিটাল, এটা এখানে যাবে। এখান থেকে কি যাবে, ইনকাম, ইনকাম যাবে হাউস হোল্ডে। দিস ইজ ওয়ান থিং। নাও এখান থেকে ফার্মের কাছে কি যাবে, ফার্মের কাছে এখানে যাবে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন। সেকেন্ড পার্টটা, এই নিচের পার্টটা আমরা ডিল করছি, ঠিক আছে। এখানে যাবে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন। ওপরের পার্টটা ওপরের পার্টটাই বললাম, নিচের পার্টটাই নিচের পার্টটাই বললাম। তাহলে এই ফার্মস থেকে এই মার্কেটে কি যাবে, ওয়েজেস, ওয়েজেস, রেন্ট এন্ড প্রফিট, ওয়েজেস, রেন্ট এন্ড প্রফিট। তাহলে আরেকবার দেখি, এখান থেকে ফার্মস থেকে ওয়েজেস, রেন্ট এন্ড প্রফিট এখানে মার্কেটস ফর ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশনে যাচ্ছে, ঠিক আছে। সেইটা ইনকাম হয়ে এখানে এলো হাউস হোল্ডের কাছে। আর হাউস হোল্ড এখানে ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল দিল, সেটাও মার্কেটস অফ ফর ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশনে যাচ্ছে, সেখান থেকে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশনে ফার্মস এলো। বুঝতে পারলাম। সিঙ্গুরের যদি ঘটনাটা দেখি, সিঙ্গুর বা ওয়েস্ট বেঙ্গল অন্য কোনো শিল্পের যদি কারখানা দেখি, ইউ হ্যাভ টু কিপ দিস থিং ইন মাইন্ড। এইটাকে বলে সার্কুলার ফ্লো। And whoever is studying economics for the first time, you carefully please look at these two diagrams. Left side, what we have discussed is three components, but যদি আমি বলি এর সেরকম ভাবে, supply, demand and equilibrium নিয়ে we are discussing, market structure, conduct and performance আমি ডিসকাস করছি, and market failures, যদি মার্কেট ফেল করে তাহলে কিভাবে হবে, externalities আছে, public goods আছে, imperfect information. In the right side আমি দেখছি দুটো মার্কেট আছে, মার্কেট ফর গুডস এন্ড সার্ভিসেস, যেখানে আমার ফার্মস এসে গুডস এন্ড সার্ভিসেস সোল্ড করছে, হাউস হোল্ড সেটাকে বাই করছে, আর ইন রিটার্ন মার্কেটস থেকে ফার্মস রেভিনিউ পাচ্ছে, আর হাউস হোল্ড স্পেন্ড করে সেই মার্কেটের মধ্যে দিচ্ছে। আরেকটা আছে আমার মার্কেটস ফর ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন, যেখানে হাউস হোল্ড আমার ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল দিচ্ছে, আর এই মার্কেটসটা
ফার্মসকে কি দিচ্ছে? ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন। ফার্মস থেকে আসছে কি? ওয়েজেস, রেন্ট অ্যান্ড প্রফিট টু দিস মার্কেটস ফর ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন। সেখান থেকে ইনকাম হয়ে হাউস হোল্ডে ঢুকছে। সো দ্যাটস আ ভেরি প্রিটি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একটা আমার ফ্লো, সার্কুলার ফ্লো বলা হয় এটাকে। ঠিক আছে, এবার একটা জিনিস যেটা আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফ্রন্টিয়ার। আমি বিফোর আই গো টু মাইক্রো ইকোনমিক্স আই মাস্ট মেনশন দিস বিকজ দিস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট নাও ইট ইজ, and the more I discuss it, the better it will be for you to understand. আমি এটাকে আবার বড় করে দিলাম, হ্যাঁ, যাতে আমি এটাকে লিখতে সুবিধা হয়। একটা টার্ম হচ্ছে প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফ্রন্টিয়ার। কিরকম দেখতে হয় আমি আগে ছোট করে বলি কেন আমি বলছি। রাইট নাও ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ সাফারিং in two sectors. One is education, one is healthcare. And it can be, right? It can be any two factor, any two combinations. Production possibility frontier, PPF, production possibility frontier. What does it mean? This is a graph that shows the combinations of output that the economy can possibly produce given the available factors of production and the available production technology. Factors of production আমার থাকছে, factors of production এই মাত্র আমি বললাম যে factors of production এর মার্কেট একটা নিচের দিকের মার্কেটটা সেটা থাকছে, আর একটা থাকছে available tech। এইটার উপর বেস করে একটা কম্বিনেশন হচ্ছে। এবং এই যে প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফ্রন্টিয়ারটা কি করে, ইট শোজ এ কম্বিনেশনস অফ আউটপুট। সেখানে আমি কার্স অ্যান্ড কম্পিউটার্সও ইউজ করতে পারি, আবার এডুকেশন অ্যান্ড হেলথ কেয়ারও ইউজ করতে পারি, বাট কম্বিনেশন অফ আউটপুট। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম ট্রাইং টু ডু হিয়ার। কম্বিনেশন অফ আউটপুটস, সেই দুটো আমি নিচ্ছি এখানে। ঠিক আছে, দ্যাট the economy can possibly produce, that the economy can possibly produce, সেটার উপর ডিপেন্ড করছে। নাও সেটা দেখতে কিরকম হয়? দেখতে হয় যদি আমি কার্ভটাকে সেইভাবে ড্র করি, আমি কোনো ডিটেলে কিছু যাচ্ছি না, একদম ওভারভিউতে দিচ্ছি, এইটা এরকম দেখতে হয় একটা কার্ভ। ঠিক আছে, এবার এখানে যদি একটা পয়েন্ট হয় সেটা এই করে এসে এইখানে যাবে, এবং এইখানে যদি একটা পয়েন্ট হয়, এটা কিন্তু আমি বলছি পিপিএফ কার্ভের ওপরে যদি থাকে তাহলে সেরকম দুটো পয়েন্ট। একটা হচ্ছে যদি আমি এইখানে একটা পয়েন্ট ধরলাম আমি রইলো, দ্যাট ইজ এ। ঠিক আছে, একটা পয়েন্ট এখানে আমার আছে যেটা হচ্ছে ডি, আর এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে, এখানে যদি আমি ধরলাম কথার কথা হচ্ছে বি, আর এখানে ধরলাম সি, তাহলে এই যে কার্ভটা এটা হচ্ছে আমার পিপিএফ কার্ভ। Now you will ask me, what can I do with this? You are telling me the curve is doing this and that combination of outputs that the economy can produce, possibly produce, but what does it signify? খুব সোজা ভাষায় বলতে গেলে economy can produce any combination on or inside the frontier. এই কার্ভটার উপরে যদি থাকে, মানে বি আর সি and A, এই তিনটে যদি থাকে, এটা ভেতরে আছে ইনসাইড দ্য ফ্রন্টিয়ার, B and C on the frontier, the economy can produce. But points outside the frontier are not feasible given the economy's resources. Eight is not feasible. Economic resources, again we come to one thing, economy's resources. And I started with one thing in the last part. Economics এ আমি কি বলছি, কি বলেছিলাম? স্কারসিটি অফ রিসোর্সেস। এই ক্ষেত্রে আমি যেটা মেইনলি বলছি অপটিমাম রিসোর্স অ্যালোকেশন। ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করছি সব সময় ডিসিশনস গুলো এমন নিচ্ছি যাতে আমার অপটিমাম রিসোর্স অ্যালোকেশন হয়। লেটার উই মাইট ডু লিনিয়ার অ্যালজেব্রা বা সেরকম ধরনের কিছু, হ্যাঁ, তাহলে উই উইল সি দ্যাট কিভাবে ম্যাক্সিমাইজ মিনিমাইজ করে আমরা অপটিমাম কস্টটাকে হয়তো মিনিমাইজ করব, তার জন্য একদম
সেটাকে মিনিমাইজ করছি, আবার হয়তো প্রফিটটাকে আমরা ম্যাক্সিমাইজ করব, তাহলে সেজন্য আমরা প্রফিটটাকে দেখছি। So we will do the equations also, linear algebra and non-linear algebra, integer programming. We can do a lot of things depending on the things we are choosing. সেখানে conditions থাকবে কিছু, তারপর আমাদের নন নেগেটিভিটি কনস্ট্যান্টস থাকে, there are different constraints, সেগুলো দিয়ে আমরা সব করতে পারি। বাট ওভারঅল কি দেখছি, খুব সোজা ভাষায় এই যে কার্ভটা আমার আছে, I will take the two combination of outputs. For this scenario I am taking education and healthcare, ঠিক আছে? Now this is the combination of the two outputs, and the curve I am getting, এটা হচ্ছে আমার production possibility frontier. If it is on the frontier and inside the frontier, then the economy can produce those combinations of outputs. If it's outside the frontier, then it cannot. As simple as that. And along the PFF, you have to understand one thing: opportunity cost is constant. That is one simple trivia. OC means opportunity cost. For C, opportunity cost is constant. Okay, this is one trick you have to know. This is the thing. Now marginal cost and marginal benefits I'll talk about. And opportunity cost আমি বারবার বলেছি, sunk cost, opportunity cost, so I won't talk about that. But you have to understand scarcity of resources, যখন আমি বলছি আমার scarce resources রয়েছে, বাট আমার ওয়ান্টস আছে আমার আনলিমিটেড, তাহলে কিভাবে আমি যোগান দেব, সেখানে আমার মার্কেট পুরো ব্যাপারটা আসছে। Understand what I'm saying? আমার রয়েছে আনলিমিটেড ওয়ান্টস। এগুলো কেন আমরা আলোচনা করছি, ইকোনমিক্সের এই এত কিছু নিয়ে যে আমরা আলোচনা করছি, সেটা কেন? আমার স্কার্স রিসোর্সেস বা স্কেরসিটি অফ রিসোর্সেস কম আছে, মানে রেয়ার আছে, কম, হয়তো সব যোগান দিতে পারবে কিনা সেটা এখনো বলা যাচ্ছে না, কিন্তু আমার লিমিটেড আনলিমিটেড ওয়ান্টস আছে। এবার সেটাকে আমি ম্যানেজ করব কিভাবে, সেখানে আমার ইকোনমিক্যাল ডিসিশন মেকিংটা খুব হেল্প করে। যার জন্য আমার যে মার্কেটস এন্ড ট্রেডস এগুলো যেটা আসছে, এটা এই সবের উপরে বেস করে। ঠিক আছে, প্রোডাকশন এফিসিয়েন্সি যখন আমি বলছি, তার মানে আমি বলছি যে রিসোর্সটাকে আমি ইউটিলাইজ করেছি। সো প্রোডাকশন এফিসিয়েন্সি যখন বলা হচ্ছে, ইন এ ওয়ে আই এম সেইং দ্য প্রোডাকশন এফিসিয়েন্সি মানে এফিসিয়েন্ট হচ্ছে, মানে আমার রিসোর্সেস গুলোকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছে, তাহলে আই ক্যান সে দ্যাট রিসোর্সেস ইউটিলাইজড। ঠিক আছে, নাও দিস ইজ দ্য থিং। এবার মার্জিনাল কস্ট আর মার্জিনাল বেনিফিট, টু থিংস ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। মার্জিনাল কস্ট একটা থাকে, মার্জিনাল কস্ট, আর এটা থাকে মার্জিনাল বেনিফিট। হোয়াট ডাজ ইট মিন? ওয়ান মোর ইউনিট হলে আর কি হবে, যা ছিল তার থেকে ওয়ান মোর ইউনিট আমার হবে। কস্ট অর বেনিফিট অফ দ্য নেক্সট ইউনিট অর দ্য ইন্ডিভিজুয়াল, সেটা যদি হয় তার জন্য আমার মার্জিনাল কস্ট হচ্ছে, মার্জিনাল বেনিফিট হচ্ছে। মার্জিনাল অ্যানালিসিস যদি আমি এটাকে বলি, তাহলে মার্জিনাল অ্যানালিসিসটাই কি হচ্ছে? An examination of the additional benefits of an activity compared to the additional costs incurred by the same activity. বুঝাতে পারলাম কি? তাহলে এইটা হচ্ছে ব্যাপার। আর সেইখানে যখন আমরা সেই চিরাচরিত আমাদের সেটায় আমাদের ইকোনমিক্সের কার্ভটায় যখন আমরা চলে আসবো, তখন ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এই যে ভার্টিক্যালটা আমাদের হয় প্রাইস, দ্যাট ইজ মাই পি, আমরা ডিনোট করি। এই হরাইজন্টালি আমরা এটাকে কোয়ান্টিটি ডিনোট করি, কতটা পরিমাণ আছে হচ্ছে কোয়ান্টিটি, তার প্রাইস কি হবে সেটা হচ্ছে পি। সেখান থেকে এই যদি একটা ডাক দিই, এই স্লোপটার যদি একটা ডাক দিই, এটা হচ্ছে আমার ডিমান্ড কার্ভ, আর এই স্লোপটায় যদি একটা ডাক দিই এরকম ভাবে এই দিকে, তাহলে এটা হচ্ছে আমার সাপ্লাই কার্ভ। ঠিক আছে, এবার এখানে শর্টেজ হবে না কি হবে সেগুলো আমরা প্রচুর আলোচনা করব, কনজিউমার সারপ্লাস হচ্ছে না শর্টেজ হবে, বাট এইখানটা হচ্ছে আমার ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে আমার প্রাইস হবে যেটা ইকুইলিব্রিয়াম, আর এইটা হবে আমার কোয়ান্টিটি যেটা হচ্ছে আমার ইকুইলিব্রিয়াম। এইটা হচ্ছে সাপ্লাই কার্ভ, এটা হচ্ছে ডিমান্ড কার্ভ, আর এটা আমার প্রাইস, এটা আমার কোয়ান্টিটি। যে একদম বেসিক ইকোনমিক্স করেছে সে অ্যাটলিস্ট এইটুকুনি ইউ শুড নো, ইভেন ইফ ইউ আর আ লেম্যান, দিস মাচ ইউ শুড নো। ঠিক আছে, এরপরে আমরা ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড, ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই, এসব নিয়ে অনেক কিছু আলোচনা করব। সো গ্র্যাজুয়ালি উই উইল ডিসকাস দ্যাট। বা ডিমান্ড অ্যান্ড কনজিউমারের মধ্যে যেটা বলা হয়, এগেন আই উইল সে সেলফ ইন্টারেস্ট, যেটার মানে হচ্ছে আমার ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজেশন। ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, যে ডিমান্ড অ্যান্ড কনজিউমার
এরা যখন চাইছে তখন আমাদের যেটা ড্রিভেন বাই, আমি অ্যাডাম স্মিথের সময়ও একটু বলছিলাম যে সেলফ ইন্টারেস্টটা খুব ম্যাটার করে। সেলফ ইন্টারেস্টটা যখনই আছে আমি ইউজ করছি, আমি কতটা খুশি হব, তো ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজেশন, ঠিক আছে। অ্যান্ড সাপ্লাই আর প্রডিউসার যখন হচ্ছে, সাপ্লাই অ্যান্ড প্রডিউসার, তখন দিস ইজ প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন ইকোনমিক্সের ভাষায়। Now if you look at the strategy, look at the entire business scenario, then you go beyond profit maximization. Profit maximization only one part of it, then you are doing so many other things যার জন্য পুরো বিজনেসটা চলছে। বাট ইকোনমিক্স এর ওয়েতে যখন আমি দেখছি, ইকোনমেট্রিক্স, ইকোনমিক্স, ফিনান্স, এইসবের যখন দেখছি অ্যাকাউন্টিং এর জন্য, আমি প্রফিট, রেভিনিউ এগুলোকে তো অবভিয়াসলি মেনটেন করবো, বিকজ দিস ইজ এ ভেরি গুড মেট্রিক। এটা আমায় বলছে আমার কোম্পানি কতটা প্রগ্রেস করছে, কতটা ইনকাম করলো, তো যার জন্য প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন এখানে আমরা করি। I will just move on to the next part quickly. I will briefly discuss macroeconomics so that you get hang of it. Here you can see the entire thing so far, whatever I have discussed. Just give me one sec. Yeah. আচ্ছা, নাও স্ট্রেট অ্যাওয়ে আই উইল গো টু ম্যাক্রোইকোনমিক্স। ম্যাক্রোইকোনমিক্স একটু আগে আমি বললাম কি, একটু আগে আমি ম্যাক্রোইকোনমিক্স সম্বন্ধে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে আমরা নেশন বা কান্ট্রিকে দেখছি কি কি হচ্ছে। তাহলে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর ব্যাপারটা একটু দেখি, কি কি জিনিস নিয়ে আমরা আলোচনা করি, নিউজ পেপারে কি কি শুনি, সো ইউ ক্যান রিলেট কোনটা ম্যাক্রো কোনটা। আমি ওয়ান্স আই ডিসকাসড এ গার্ল হু ওয়াজ আই থিঙ্ক রিডিং ইকোনমিক্স, I think it was in the graduation curriculum. I asked her, "What do you mean by microeconomics and macroeconomics?" But this girl couldn't answer. So for that, if you are studying economics, you should know at least what is microeconomics and what is macroeconomics. তো নিউজে কোনো একটা কিছু নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, হয়তো সিএনবিসি হঠাৎ করে চালালাম, উই আর ওয়াচিং সিএনবিসি, উই আর ওয়াচিং মানি কন্ট্রোল, উই আর ওয়াচিং দ্য ইন্ডিয়ান নিউজ চ্যানেলস, এন্ড they are talking about macroeconomic factors, they are talking about macroeconomic elements, microeconomic elements. How do you recognize সেটা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে হচ্ছে না নেশন লেভেলে হচ্ছে, হাউ ডু ইউ ডিফারেন্সিয়েট? তার জন্য ইউ শুড হ্যাভ দ্য বেসিক আইডিয়া, রাইট? তাহলে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স থেকে if I go straight to the problems, this is the part এখানে যেখানে আমাদের প্রবলেমস হচ্ছে। প্রবলেমস কি হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর প্রবলেম কি? লেট মি অ্যাড্রেস ইট স্ট্রেট অ্যাওয়ে। ইনফ্লেশন, we hear this thing a lot. Stagflation, we will come to stagflation, but inflation আমরা খুব ইউজ করি, জানি আমরা। আরেকটা জিনিস এখন যেটা নিয়ে এত কথা হচ্ছে অ্যারাউন্ড আস, আনএমপ্লয়মেন্ট। এগুলো হচ্ছে প্রবলেমস ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর। আরেকটা কি, স্লো গ্রোথ, ঠিক আছে। আচ্ছা, আরেকটা কি হচ্ছে বাজেট ডেফিসিট, ঠিক আছে। আরেকটা হচ্ছে ট্রেড ইমব্যালেন্সেস, এগুলো নিয়ে আমরা প্রচুর ডিসকাস করব। আমরা ন্যাশনাল ইনকামের ইকুয়েশন বলবো, জিডিপি, রিয়েল নমিনাল জিডিপি, ডিফলেটার, এগুলো নিয়ে সব আলোচনা করব। ইন্ডেক্সেস নিয়েও একটু আলোচনা করব। ফার্স্ট ফিলোসফি, তারপরে উই উইল গো টু দ্য ডিটেল। তার প্রবলেমস আমি কি কি বললাম? ইনফ্লেশন আছে, আনএমপ্লয়মেন্ট আছে, স্লো গ্রোথ আছে, বাজেট ডেফিসিটস আছে, ট্রেড ইমব্যালেন্সেস আছে, ঠিক আছে। এইখান থেকে সলিউশন কি হবে? লেটস গো টু দ্য সলিউশন স্ট্রেট অ্যাওয়ে, because now we are looking for the solution. What can be the solution? কি হচ্ছে? ফিসক্যাল পলিসি, ট্যাক্স এসব নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করছি তখন এটা হচ্ছে ফিসক্যাল পলিসি। আরো অনেক কিছু আছে, শুধু সেটা না, আমি একটু ছোট করেই বললাম। ট্যাক্স পলিসি সেপারেটলিও আছে, ট্যাক্স পলিসি পার্ট অফ ইট, বাট ফিসক্যাল পলিসি আই উইল ডিসকাস ইন ডিটেল। মনিটারি পলিসি, যেখানে আমরা ইন্টারেস্ট রেট এইসব নিয়ে অনেক আলোচনা করছি।
মনিটারি পলিসি। যখন অনেক সময় আমরা দেখি ফিনান্সের লোকেরা এটা নিয়ে কথা করছে, প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে, উই ডোন্ট ইভেন নো হোয়াট দে আর টকিং অ্যাবাউট। সো দিজ আর দ্য প্রবলেমস। সলিউশনস, দ্য গভর্নমেন্ট ইজ প্রোভাইডিং দ্য সলিউশন, অর দ্য নেশন ইজ প্রোভাইডিং দ্য সলিউশনস। কিভাবে ফিসক্যাল পলিসিস ডেভেলপ হচ্ছে, ফিসক্যাল পলিসিস, ট্যাক্স পলিসিস, মনিটারি পলিসিস, ট্রেড পলিসিস। আমাদের দেশের সাথে বাইরের দেশের ট্রেড কি হবে, বা ইন্টারনালি যদি ট্রেড হয় সেখানে কি হবে। বেশিরভাগই আমাদের বাইরের ট্রেডটা খুব ম্যাটার করে। So we will do one session on international business, depending on the trade. Free trade কি, free trade, is it the right thing to do or not? সেটা হলে সেখানে আমার কি হবে, এমবার্গো নিয়ে we will talk about, সেখানে কি কি আমার লিমিটেশনস থাকে, এগুলো থাকে। আরেকটা যেটা থাকে রেগুলেটরি রিফর্ম। রেগুলেটরি, এটা ল এর দিক থেকেও আসতে পারে, পলিসির দিক থেকেও আসতে পারে। আর ওই মিশিয়ে আর কি, হয়তো একটা জিনিস ভুল হচ্ছে, সেটার জন্য গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন যখন করলো, তখন সে একটা রেগুলেটরি রিফর্ম করলো। এটা হচ্ছে সলিউশনস, ঠিক আছে। এটা, বাট যে জিনিসটা আমাদের বাদ দিলে চলবে না, যেটা আমাদের বিজনেস সাইকেলটা বুঝতে হবে। বিজনেস সাইকেল তো একটা ফ্ল্যাট সাইকেল হয় না, বিজনেস সাইকেলের মধ্যে দিয়ে অনেকগুলো
হ্যাঁ, যেটা হয়েছে আমি বলতে গিয়ে এটা আমি দেখাচ্ছিলাম কন্টিনিউয়াসলি একটা ফ্লোর মধ্যে আমি বলে যাচ্ছিলাম, আই ডোন্ট নো ওয়্যার ইট স্টপ, বাট আই হোপ ইউ ক্যান সি দ্য স্ক্রিন। আমি বলছিলাম বিজনেস সাইকেল ম্যানেজমেন্ট, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ সিন দ্য বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অফ সাইকেল সিনারিও। আমি এখানে বলছিলাম যে আনএমপ্লয়মেন্টের কথা বলেছি, ফার্স্টে বলেছি ইনফ্লেশন, যেখানে সিপিআই বলেছি, পিপিআই বলেছি, জিডিপি বলেছি, আমার রিয়েল অ্যান্ড নমিনাল বলেছি, জিডিপি ডিফ্লেটারের কথা বলেছি, যেটা ওই রিয়েল নমিনাল কনভার্সনটা আমি করছি হচ্ছে জিডিপি ডিফ্লেটার দিয়ে। তারপর আমার আনএমপ্লয়মেন্টের কথা আমি বলেছি, দ্যাট ক্যান বি ফ্রিকশনাল, সাইক্লিক্যাল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল। তারপরে আমি বলেছি দ্য রেট অফ, তারপর আমি বলেছি ফোরকাস্টিং মুভমেন্ট, যে অনেক সময় কি হয় ডেটার মধ্যে সিজনালিটি চলে আসে। যখন আমি ফোরকাস্টিং করছি তখন তার মধ্যে সিজনালিটি বলে একটা ব্যাপার থাকে, যেটা কোন সিজনে কিরকম ভাবে আস্তে আস্তে সেটাকে চেঞ্জ হয়েছে, ট্রেন্ড অ্যানালিসিসের ক্ষেত্রে অনেকে সেটাকে ধরেই একটা ভুল ক্যালকুলেশন করে ফেলে। তখন ওই সিজনালিটিটাকে আমাকে রিমুভ করতে হয় সো দ্যাট আই ক্যান গেট অ্যান অবজেক্টিভ ভিউ অফ দ্য ডেটা। সেটার কিছু প্রসেসেস আছে, স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রসেসেস, উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট অলসো, কোয়ালিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেন্ড অ্যানালিসিস। কিছু আমাদের ডেলফি মেথড হয়, কিছু সিজনালিটি মেথড হয়, তারপরে রিগ্রেশন দিয়ে হয়, তারপরে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মেথডস আছে। অ্যান্ড উই উইল টক অ্যাবাউট দ্য ডিসিশন মেকিং প্রসেস, rather a flow chart if I say so, with which you can actually decide which path to go for. uh, so we will do those things, but most importantly at last we talked about the rate of economic growth, which is the concern, because you can contribute to the nation or the country in many ways, right? Now how can you contribute to the nation economically? Then the rate of economic growth is very important, because before the invasions, especially before East India Company and many other invasions also, India used to be a very rich country. That's why people came to this country, people flocked to this country. They wanted to loot, they wanted to exploit the resources, because we were not that, we were great kings. It has always been a land of kings. But ওই আর কি এই যে ব্যাপারটা হয়েছে, এই যে লুট বা এটা যেটা হয়েছে, সেটা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন টেকনিক ইউজ করে তারা লুট করেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একদম জাকিয়ে বসেছিল, বিকজ দে টুক আ লট অফ অ্যাডভান্টেজ, এবং তারা অন্য কিছু করে সেটা সুযোগ দেখিয়েছে, আমাদের নিজেদের লোকরাই আমাদের বিট্রে করেছে, যার জন্য অত কিছু হয়েছে। বাট ওয়েন পিপল টক অ্যাবাউট ইন্ডিয়া অ্যাজ এ কান্ট্রি, থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, ডেভেলপিং কান্ট্রি, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হ্যাপেন্ড আফটার ইনভেশনস, বিকজ ইন্ডিয়া ইউজ টু বি এ ভেরি রিচ কান্ট্রি। তো সেখান থেকে আমরা আবার কিভাবে নিয়ে যাব, আজকে যদি আমি প্রজেকশন করি বা ট্রেন্ড অ্যানালিসিস যদি করি, কিভাবে আমরা সেদিকে আবার নিয়ে যাব, সেখানে আমার রেট অফ ইকোনমিক গ্রোথটা খুব কাজে লাগবে, সো দ্যাট উই আর মেজারিং ইট। ইনফ্লেশনসটাও আমাদের দেখতে হবে, বিকজ আই উইল টক অ্যাবাউট সেভারাল শকস। Before that, if I haven't if you didn't get the upper part, here I have mentioned business cycle and management strategy, and they are driving the business executives, also they are driving the investors and the money managers, and they are working on the outside outperforming rivals in the business environment. Here we are seeing the outperforming rivals part, the lower circle. If you can see, this is the outperforming rival part, this is business executives, this is industry investors and money managers, this is business cycle and management strategy. So let me give you an overview পুরো যেটা হলো ব্যাপারটা কি হচ্ছে, so that you can get an idea. এইটা হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা। আমি মাইক্রো ইকোনমিক্স আর ম্যাক্রো ইকোনমিক্স মোটামুটি একটু বোঝানোর চেষ্টা করেছি কয়েকটা ছবির মধ্যে দিয়ে, ঠিক আছে? মোটামুটি কিছুই সেরকম বলিনি, বাট ব্রডলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড কি কি নিয়ে আমরা কথা বললাম, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে একটা কথা। অ্যাকচুয়াল আর পোটেনশিয়াল জিডিপি, সেটা নিয়েও কথা বলার দরকার। প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফ্রন্টিয়ার নিয়ে আমরা কথা বলেছি। নাও আমি বলছিলাম যে কোয়ালিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ মেথড, যেখানে আমাদের ডেলফি মেথডে আমরা কোয়ালিটেটিভলি করছি, আবার যখন আমরা কোয়ান্টিটেটিভ ইউজ করছি তখন আমরা কোয়ান্টিটেটিভ করছি। সেটা নমিনাল ভার্সেস রিয়েল জিডিপি। নমিনাল যখন হচ্ছে আমার, তখন মেজার্ড ইন মার্কেট প্রাইস, ঠিক আছে, আমি সেটা করছি। রিয়েল জিডিপি যখন করছি তখন নমিনাল জিডিপি দ্যাট ইজ অ্যাডজাস্টেড ফর ইনফ্লেশন, যার জন্য রিয়েল জিডিপিটা অনেক সময় আমায় বেশি অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা দেয়। নমিনাল জিডিপি দিয়ে আমি সবসময় অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা পাই না। প্রত্যেকটার একটা ইউজ আছে। ইনফ্লেশনটা আমাকে যখনই কনসিডারেশনের মধ্যে আনতে হচ্ছে, তখন আমার জিডিপি ডিফলেটার একটা থাকে, যেটাকে নমিনাল জিডিপি ডিভাইডেড বাই রিয়েল জিডিপি বলা হয়। তাহলে জিডিপি ডিফলেটার কাকে বলে, ইফ আই ওয়ান্ট টু মেনশন ইট হিয়ার, এখানেই বলে দিই। কোথায় গেল এটা?
জিডিপি ডিফ্লেটর যদি আমি বলি, তাহলে এখানে আমি দেখতে পাবো যে নমিনাল জিডিপি, রিয়েল জিডিপি, এরকম করে আমরা বলতে পারি। ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আরো অনেক কিছু ব্যাপার থাকে, আমরা জিডিপি নিয়ে কথা বলবো, আনএমপ্লয়মেন্ট রেটস নিয়ে কথা বলবো, আমরা ন্যাশনাল ইনকাম নিয়ে কথা বলবো, তার একটা ইকুয়েশন আছে সেটা নিয়ে কথা বলবো, আমরা প্রাইস ইন্ডিসেস নিয়ে কথা বলবো, আমরা আউটপুট কনজাম্পশন, ইনফ্লেশন, সেভিং, ইনভেস্টমেন্ট, এনার্জি, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড, ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স, এগ্রিগেট ডিমান্ড, এগ্রিগেট সাপ্লাই নিয়ে কথা বলবো। তার আগে একটু কয়েকটা জিনিস একটু বলে দিই বিফোর আই এন্ড ইট টুডে। এনার্জি প্রাইসেস, ঠিক আছে, এই যে আমি কেন আমি আজকে ইকোনমিক্স নিয়ে বলতে গেলাম, বিকজ লেম্যান টার্মসে যদি আমি বলি, বা লেম্যান বলে যারা হয়তো ইকোনমিক্স নিয়ে পড়াশোনা করেনি জীবনে কোনোদিন, তাদের একটু ইকোনমিক্স নিয়ে জানানো, সেটা যদি আমি চাই, যাতে তারা একটু ওয়াইজার ডিসিশন নিতে পারে, বা তারা যখন ডিসিশন মেকিংটা করছে তখন সেটার মধ্যে তারা হয়তো আমার ইকোনমিক্সটাকে একটু ইনক্লুড করলো, ঠিক আছে, তাহলে কি হবে, তারা একটু বেটার ডিসিশন নিতে পারলো। তো সেটা কি হচ্ছে, বা জিও পলিটিক্সের সাথে ইকোনমিক্স কিভাবে রিলেটেড সেটা নিয়ে একটু ছোট্ট করে বলি। শক হয়, শক বলে একটা ব্যাপার হয়, শকটা যখন হচ্ছে তখন আন্ডারলাইং শকটা আমার কি জানতে হয়, এটা ডিমান্ডের থেকে আসতে পারে, এটা আবার সাপ্লাইয়ের থেকে আসতে পারে। তো এই শকটা যখন হয়, হঠাৎ কোন একটা যুদ্ধ বেঁধে গেল, হয়তো ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 হয়ে গেল, বা রাশিয়া ইউক্রেনের উপরে হামলা করেছে, সেইগুলো সবকিছু একটা কিছুকে এফেক্ট করে। তাই হঠাৎ করে যদি আমরা চিল্লাতে শুরু করি যে আজকে পেট্রোলের প্রাইস বেড়ে গেছে, ডিজেলের প্রাইস বেড়ে গেছে, অমুক হয়েছে, রাস্তায় বেরিয়ে গেলাম, গ্যাসের প্রাইস বেরিয়ে গেছে, ফার্স্টে আমাদের বুঝতে হবে এনার্জি প্রাইসেসটা একটা এক্সাম্পল অফ শক। হঠাৎ করে কোনো একটা আনইনটেন্ডেড ইভেন্ট হয়ে গেল, সেটা কিন্তু এই যে ইকোনমিক্সের এই যে পুরো মার্কেট স্ট্রাকচারটাকে পুরো এফেক্ট করে দেয়। তাহলে ইকোনমিক্সটা যখন আমি বুঝবো, স্পেশালি ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এবং হাউ ইট ইজ এফেক্টিং ইন আ মাইক্রো লেভেল, মাইক্রো ইকোনমিক্স, তাহলে আমি বুঝবো যে এই যে হঠাৎ করে শকটা এলো, এনার্জি প্রাইসটা ছিল একটা শক। আমায় দেখতে হবে কোন কোন কান্ট্রি আছে যারা আমাকে এই নন রিনিউয়েবল বা রিনিউয়েবল রিসোর্স যদি আমি বলি, স্পেশালি একটা পার্টিকুলার উপরেই বেশিটা হয়, যেটা রিনিউয়েবল করা যায় না সেটার উপরেই বেশি ঝামেলাটা হয়, কেন ওটা ডিমান্ডটা এত বেশি থাকে, সেটা কোন জায়গা থেকে সাপ্লাই হচ্ছে, তার জন্য কিভাবে এটা হলেই আস্তে আস্তে শকটা এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে, শকটা ডিমান্ডের আসছে না সাপ্লাই এর হচ্ছে, এইগুলো অ্যাজ আ লেম্যান or as a person who don't uh, as a person who doesn't belong to the economical background, how he or she can take a greater decision. That's why ডিমান্ডটা থেকে শকটা যদি ডিমান্ডের রিলেটেড হয়, তাহলে সেখান থেকে আমাদের ডিফ্লেশন আসছে, সেখান থেকে আমাদের রিসেশন আসছে, ঠিক আছে। সাপ্লাই এর রিলেটেড যদি হয়, তাহলে হয়তো হাই প্রাইসেস হয়ে গেল, প্রাইস বা দামটা বেড়ে গেল, লো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি হলো, সেটা হলে আমাদের সেটাকে স্ট্যাগফ্লেশন বলে, যেখানে স্ট্যাগনেশন আর ইনফ্লেশন একসাথে হচ্ছে, ঠিক আছে। হাই প্রাইসটাও আমার হাই হয়ে গেছে, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিও লো হয়ে গেছে, স্ট্যাগফ্লেশন হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার জিও পলিটিক্স, গ্লোবাল ইকোনমিক্স আমি বললাম, ডিসিশনস অ্যান্ড ইকোনমিক্স, এটার জন্য একটা দারুণ ডিসকাশন হতে পারে, বিকজ ট্রেড অফ আমি বলবো, গেম থিওরি নিয়ে আই উইল টক অ্যাবাউট গেম থিওরি, ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম, জিরো সাম গেম, ওয়েন উই টক অ্যাবাউট অল দিস থিংস ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইন এ বেটার ওয়ে। বাট আমি মার্কেট পাওয়ার তাহলে কি করে বলি, মার্কেট পাওয়ার এই টার্মটা অনেকে শুনেছে, মানে হচ্ছে দ্য এবিলিটি, একটা এবিলিটি, মার্কেট পাওয়ারটা একটা এবিলিটি, এমন হচ্ছে যে সিঙ্গেল ইকোনমিক অ্যাক্টর অর আ স্মল গ্রুপ অফ অ্যাক্টরস টু হ্যাভ সাবস্ট্যান্সিয়াল ইনফ্লুয়েন্স অন মার্কেট প্রাইসেস, সেটার যে এবিলিটিটা সেটাকে বলা হচ্ছে মার্কেট পাওয়ার। তাহলে কোনো একটা ফার্মের বলা হলো মার্কেট পাওয়ার আছে, বা কোনো একটা এলিমেন্টের বলা হলো মার্কেট পাওয়ার আছে, তার মানে কি, সেটা একটা সিঙ্গেল ইকোনমিক অ্যাক্টর হতে পারে অর গ্রুপ অফ ইকোনমিক অ্যাক্টর হতে পারে, যাদের মার্কেট প্রাইসটাকে চেঞ্জ করার একটা সিগনিফিকেন্ট সাবস্ট্যান্সিয়াল ইনফ্লুয়েন্স আছে। তাহলে সেরকম একটা অ্যাক্টর বা একটা গ্রুপ অফ অ্যাক্টরস হয়তো হলো, তার মার্কেট পাওয়ারটা যেহেতু রয়েছে, সে তাহলে প্রাইসিংটাকে পুরো এফেক্ট করে দেবে। তখন আমরা দেখছি প্রাইস বাড়ছে, কমছে, বাট উই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট। সো দিস ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট, দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড টু নো micro economics, macro economics, then you can understand in a better way. But what I will always suggest is don't become a slave to economics. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, as I have interacted with many people, I can see that demand curve, supply curve, demand curve shift, supply curve shift, কিছু ল্যাগ্রাঞ্জের ইকুয়েশন, কিছু এই ইকুয়েশন, কিছু ওই ইকুয়েশন, কিছু ক্যালকুলাস, এইসব করতে করতে people just get stuck there. Sometimes you have to take some time out and you have to look at things in a more objective manner so that you can see the big picture. হয়তো শুধু এই যে আমি শুরুর যে তিনখানা এলিমেন্ট দিয়েছি না মাইক্রো ইকোনমিক্স এর, হয়তো আমি শুধু লেফট সাইডে মার্কেট স্ট্রাকচার নিয়েই প্রচুর রিসার্চ করেছি,
এবার যদি আমি একটু স্টেপ ব্যাক করি তাহলে আমি দেখবো ওখানে সাপ্লাই ডিমান্ড ইকুইলিব্রিয়ামটাও আছে, মার্কেট ফেলিয়ার্সটাও আছে, কোনো মতে এটা কি ওটাতেও এফেক্ট করছে। তখন আমি একটু হোলসাম আইডিয়া পেলাম, একটা হোলসাম ডিসকাশন হলো। এখন ভুল মানুষ মাত্রই হয়, প্রত্যেকের আমাদের হয়। আমরা হয়তো অঙ্ক করতে করতে বা ম্যাথমেটিক্সের এমন একটা মানে চার্ম আছে যে ম্যাথমেটিক্স করতে করতে আমরা এমন করি যে উই টেন্ড টু সলভ হায়ার প্রবলেমস, বিগার প্রবলেমস, রাইট? বাট টু টেক স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশনস ফর টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট, it's better to have a whole some view, holistic view, if I say so. তাহলে macroeconomics, microeconomics, how the entire process is working, how the entire elements are, how the entire process is working, using those elements of the actors, then you can understand যে আমি এই জায়গাটায় হয়তো কাজ করছিলাম, বাট এই জায়গাটাও এটার একটা এফেক্ট হওয়ার চান্স আছে। এইটা একটা ব্যাপার। সো ইটস a way of life, it's not just a tool anymore, it's a way of life. And আরেকটা জিনিস খুব হয়, বিহেভিয়ারাল ইকোনমিক্স নিয়ে we will talk about a lot, বাট ইকোনমিক্সটা যত আমরা বুঝি না, এই প্যারেটোর কথা আমি বলেছি, 20-80 রুল নিয়ে I have discussed a lot, বাট যত আমরা এইটা যেটা বুঝি, এই যে ইকোনমিক্সটা যত আমরা বুঝবো তত দেখতে পারবো যে এই যে আমরা অ্যাক্টিং করছি, ঠিক আছে, বা কোনো লেকচার দিচ্ছি বা কোনো ডিসকাশন করছি, কোনো অ্যাক্টিং করছি, বা তারও আগের স্টেপে যদি আমি বলি প্রি প্রোডাকশন, যখন আমি লিখছি স্ক্রিপ্টে, কতটা স্ক্রিপ্টে থাকছে, কতটা ওয়ার্ড আমি লিখছি, সেটার কতটা একদম যুক্তিযুক্ত, ওই সাসেন্ট যে কথাটা বলা হয়, বা ব্রেভিটি ইজ দ্য সোল অফ এ উইট, শেক্সপিয়ার বলছে ব্রেভিটি ইজ দ্য সোল অফ এ উইট, যে ব্রেভিটি এইটুকুনি আমি দিচ্ছি এবং সেইটুকুনি কতটা দিন তার একটা পয়েগনেন্ট ইনফ্লুয়েন্স আছে। তার থেকে বেশি হয়ে গেলে সেটার এফেক্টটা কমে যাচ্ছে। লেস ইজ মোর ইজ আ থিং উই টক about in the film scenario or in artistic scenario. Less is more, কারণ একটা অ্যাবস্ট্রাকশনের একটা পোয়েটিক কোয়ালিটি আছে। তাছাড়া আরো অনেক ব্যাপার হয়। তো কম কথা বললাম, একদম যুক্তিসঙ্গত কথা বললাম, সেটার অনেকটা মিনিং বেশি থাকে। সেটার থেকে যদি একটু বেশি কথা বলা হয়ে যায়, অনেকে বাচাল বলে, অনেকে এনার্জি ওয়েস্ট করছে, যার জন্য আমি সবসময় বলি যে আমাদের ওয়ার্ডস এর মধ্যে এনার্জি বা পাওয়ার আছে। সেটাকে যখন আমরা মিসইউজ করি তখন উই আর স্ক্যাটারিং এনার্জি, উই আর ওয়েস্টিং আ লট অফ এনার্জি। ইকোনমিক্স সেটা আমাদের ভাবতে শেখায়, ইকোনমিক্যাল থিঙ্কিং। আমি একটা নাটক লিখছি, আমি একটা সিনেমা স্ক্রিপ্ট লিখছি, একদম ইকোনমিক্সের যদি একটা সেন্স আমার অ্যাকচুয়ালি বেসটা যদি থাকে, এইটুকুনি আমি জানি, এর থেকে একটু বেশি হয়ে গেলে, থ্রেশহোল্ডটা ক্রস করলেই আমার মনে হবে দের ইজ সামথিং রং। কারোর সাথে একটা ইন্টারাকশন করছি, কারোর সাথে একটা ইন্টারাকশন হচ্ছে, দুটো ডায়ালগ হলো, তিনটে ডায়ালগ হলো, যেই 4 নম্বর ডায়ালগটা হবে, সাইকোলজিক্যালি ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইকোনমিক্সকে অনেক সময় সোশ্যাল সায়েন্সের সাথে ধরা হয়। ইকোনমিক্স, সোশ্যাল সায়েন্সেস, সোশিওলজি, সাইকোলজি, অ্যানথ্রোপোলজি, এই পলিটিক্যাল সায়েন্স, এগুলো সব একসাথে চিন্তা করা হয় বাইরে যখন পুজোর চর্চা হয়। দ্যাটস ওয়াই যখন আমরা 3 থেকে 4 লাইনে যখন যাচ্ছি, অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর বা অ্যাজ এ ডায়লগ রাইটার, অ্যাজ এ স্ক্রিপ্ট রাইটার, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ওইখানে যেন দের ইজ সামথিং রং, কিছু একটু এক্সেস হয়ে গেল। ইকোনমিক্সের সেন্সটা খুব হেল্প করে। অ্যাক্টিং এ যখন আমি পারফরমেন্স করছি, কতটা আমি দেবো, কতটা ধরবো, কতটা ছাড়বো, কোনটা একটু থ্রেশহোল্ডের বাইরে চলে গেলে আমার মনে হবে ওভার অ্যাক্টিং হয়ে যাচ্ছে। ইমোশনাল অ্যাপিলটা যতটা হচ্ছে, একটু একটা স্টেজের পরে গেলে আমার মনে হবে ওভার একটু ইমোশনস হয়ে যাচ্ছে, এতটা না হলেও চলতো। কখনো থিয়েটারে সেটা সুযোগটা দিচ্ছে সিনেমার থেকে থিয়েটারে বেশি সুযোগ, যার জন্য আমি সে অতিরঞ্জকতার একটা সুযোগ পাচ্ছি। কোনো সময় সেটা লোকে তার থেকেও বেশি হয়ে গেলে লোকে আর সেটা ভাল লাগছে না। এখন কার মধ্যে কতটা ইকোনমিক সেন্স আছে সেটাও খুব ম্যাটার করে, সেখান থেকে ডিসিশন মেকিং এর একটা ব্যাপার। আর যখন আমরা অ্যাপ্রিসিয়েশন করছি, পোয়েট্রি যখন আমরা অ্যাপ্রিসিয়েশন করছি, সং যখন আমরা অ্যাপ্রিসিয়েশন করছি, সবকিছুতে একজন লোকের জেস্টার বা নন ভার্বাল কমিউনিকেশন যখন আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করছি, সবকিছুতে ইকোনমিক্সের সেন্সটা থাকলে ইট হেল্পস আ লট। সবসময় আমার ইকোনমিক লিমিটেশনটার কথা বলছি না, ওইটুকুনি ভেবে চললাম, যেটা আমি বলছিলাম, ডোন্ট বিকাম আ স্লেভ টু ইকোনমিক্স, যে আমার এইটুকুনি বলতে হবে, তার থেকে বেশি আমি বলবো না, তাহলে লাইফের একটা বড় পার্ট আমি এনজয়ই করতে পারছি না। আই এম নট এনজয়িং লাইফ। শুধু যেটুকুনি আমার ইকোনমিক্যাল, ম্যাথামেটিক্যাল, স্ট্যাটিস্টিক্যাল থিঙ্কিং হতে পারে সেইটুকুনি আমি দিচ্ছি, সেখান থেকে খুব বড় ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটির সম্ভাবনা কম, যার জন্য অনেকে পছন্দ করে না এগুলো। বাট সিন্স উই want to build a team which is more inclusive, diversified, and diversity, equality, and inclusion, we have to understand that এমন অনেক কিছু আমরা যখন আনপ্ল্যান্ড ওয়েতে করছি, তখন হয়তো অনেক কিছু আমরা অমিট করে যাচ্ছি, অনেক কিছু দেখছি না। সেখানে যদি আমরা একটু লিনিয়ার প্রোগ্রামিং করি, লিনিয়ার অ্যালজেব্রা করি, বা ইকোনমেট্রিক্স বা স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজ করি, দ্যাট ইজ গিভিং মি কোয়ান্টিফাইড ডেটা, অ্যান্ড ইউ ক্যানট ইগনোর দ্যাট ডেটা যদি একটা ফোকাসড ওয়েতে সেই রিসার্চটা করা হয়। তো কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিসটা আমাকে একটা কিছু দিচ্ছে, কোয়ালিটেটিভ অ্যানালিসিস আমায় তার বাইরে গিয়ে, বিগ পিকচার দেখে তারও বাইরে গিয়ে, হোয়াট ইজ নট দেয়ার, আই ক্যান সি দ্যাট,
looking at the data. So that's why you can take decisions that are ahead of time, progressive decisions, trend analysis, trend projection, many things we can do. But we have to respect both the qualitative aspect as well as the quantitative aspect. ঠিক আছে, তো ন্যাশনাল ইনকামের ইকুয়েশনটা আমি আজকে আর বলছি না। ন্যাশনাল ইনকামের ইকুয়েশনটা বলতে গেলে আবার অনেক কিছু বলতে হবে, তাই আমি বলছি না। বাট নেক্সট ডে মেবি উই উইল ডিসকাস। I think then we can wrap it up today. And if you haven't subscribed, you can just subscribe. But micro and macro এই সেন্সটা থাকাটা খুব দরকার, তাহলে we are in a better position to take decisions. তাও আমি যখন করছি না, আমার একটু খুঁতখুঁতে বাতিক লাগছে, যার জন্য আমি একটু একটু এই ইকুয়েশনটাও বলে দিই। যখন আমরা ম্যাক্রো ইকোনমিক্স নিয়ে আলোচনা করি তখন একটা ইকুয়েশন খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে আমার, can you see the screen? Yeah, y is equal to c plus I plus g plus nx. This is a very important equation. C মানে হচ্ছে কনজাম্পশন স্পেন্ডিং বাই হাউস হোল্ডস, আই মানে হচ্ছে সিটাকে আমি বলেই রাখি কনজাম্পশন, আই মানে হচ্ছে আমার ইনভেস্টমেন্ট স্পেন্ডিং বাই বিজনেস অ্যান্ড হাউস হোল্ডস, এটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট কতটা হচ্ছে। জি মানে হচ্ছে আমার গভর্নমেন্ট, ফেডারেল, স্টেট অর লোকাল পারচেজেস অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস, এটা হচ্ছে আমার পারচেজেস অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস। এবং এনএক্স মানে হচ্ছে আমার ফরেন ডিমান্ড ফর আওয়ার নেট এক্সপোর্টস, ফরেন ডিমান্ড। এইটাকে নিয়ে আমার এই যে ওয়াইটা তৈরি হলো, সেখান থেকে আমি পাচ্ছি ন্যাশনাল ইনকাম নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি তখন আমাদের এই ইকুয়েশনটা খুব কাজে লাগে। এটাকে বলা হয় ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং আইডেন্টিটি। ঠিক আছে, এটাও ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের একটা পার্ট। এগুলো নিয়ে পরে আমরা ডিটেইলে ডিসকাস করবো, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট অল দিস থিংস, বাট আই থিঙ্ক আই ক্যান এন্ড ইট হিয়ার টুডে। ইট ওয়াজ এ গুড সেশন, and if you have any query regarding microeconomics and macroeconomics, straight away reach, you can fill the form, you can straight away mail us, you can write in the comment section, but let's keep it going. ঠিক আছে, চলো।